మనసులతో చెలిమల్లుకోని మనుషులతో దారి పొడుగు పయనములో దారి చూపిన నడకలతో ఆడి పాడి ఈ క్షణమన్నది నిజమే అయితే చూడని రేపుని ఇప్పుడే కనమా అలవాటైతే ఈ ఉత్సవమే
మా ప్రసాద్ గారు అలాగే సీత గారు ఒక ఫ్రేమ్లో ఈరోజు ఇలాగా మరి గౌరవనీయులు ప్రసాద్ గారి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ ద్వారా చుట్టాలు, ఆహుతులు, ఆహ్వానితులు, వారి తోటి సహచరులు మరి నిజంగానే అత్యంత ఘనంగా మాకు టైం తీసుకుని కార్యక్రమానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎస్పెషల్లీ మా అందరి నుంచి సాధారణంగా స్వాగతం. అండ్ మరొకసారి మా టీం వేడుక నుంచి గౌరవనీయులు శ్రీ డిఎస్ ప్రసాద్ గారికి అలాగే గౌరవనీయులు మిస్సెస్ సీతా గారికి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు. అందంగా, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ముందుకెళ్ళాలని మన ఎప్పుడు కూడా రిటైర్మెంట్ అన్న వెంటనే రేపటి నుంచి ఏముంటుంది నిజంగా విగ్రహుని కరెక్ట్గా చక్కగా మన మనస్ఫూర్తిగా కొలుచుకుంటే ఏ విజ్ఞానం ఆటంకాలు లేకుండా శ్రీ గణనాథం భజామ్యహం శ్రీ గణనాథం భజామ్యహం శ్రీకరం చింతితార్థఫలదం శ్రీకరం చింతితార్థఫలదం శ్రీ గణనాథం భజామ్యహం. హ్యాపీగా నమ్మేసుకుని చక్కటి ఘట్టాలు చాలా ఉండబోతుంది. Lakshmi Gayatri, granddaughter of Sri D.S. Prasad Garu. I welcome you all for today's event being organized on the eve of my grandfather's completion of 60 years. He was born on 21st July 1962 in a small village called Pragnam in Guntur district. To late Sri Nageshwara Sharma Garu and Srimati Venkata Subbamma Garu. But his date of birth was mentioned as 8th April 1961 in the 7th standard. However, there was no high school in that village. He studied in different places up to intermediate. Thereafter, he studied BCom from Sri ABR Government Degree College, Repalle, by travelling in a bus from Pragnam to Repalle. He used to start at 5 a.m. and return at 8 p.m. daily. It is relevant here to mention that my grandfather was the first graduate from that village. My grandfather applied for the bank's job while studying his second year degree and got selected to SBI, Central Bank of India and also Indian Railways. But he preferred SBI and joined on 1st June 1982 at Chegunta in Medak district. It was my great-grandmother's strong desire that he should secure a bank's job. Soon after getting the job, my great-grandparents performed the marriage of my grandmother and grandfather at the age of 21. My grandmother Sita, who was then studying her second year BA, on 30th March 1983. My lovely mom Vasanti was born to them on 12th April 1984 and my maternal uncle Shrikant was born on 29th April 1986. Per his wish, my mother completed MSc Physics from Andhra University and my mama completed engineering from CBIT Hyderabad. My grandfather liked classical music and encouraged my mother to complete diploma in Carnatic music. As desired by my grandfather, my mama had completed MBA from Erasmus Rotterdam University in Netherlands. My grandfather also later completed MA and MCom besides a PG diploma in management and industrial relations. He had given lot of encouragement to my grandmother not only to complete her degree but also 3 post graduations, MA Sociology, Politics and English, and also Master of Science Education, Master of Education courses. My grandfather guided and helped my grandmother to fulfill her desire of becoming a government teacher. My tata got promoted as officer in August 1997 and he worked very hard at different places like Pratipadu,
Jagaipeta, Hanuman Junction, Tenali, Telaprolu, Vijayawada, Hyderabad, and finally again in Vijayawada. With a lot of dedication and commitment to bank, with utmost honesty and sincerity, he got promoted as Senior Management Cadet on 27th September 2012, one day before I was born. Most of his time, especially after becoming an officer, was devoted to the bank. Whenever we called him, he used to inform us that he was in bank and busy with the bank's work. So we nicknamed our grandfather as Bank Tata, and we loved him so much. Our Bank Tata used to purchase crackers and frocks for us, toys and crackers for us to celebrate Diwali for me and my sister Tripura. My grandfather retired from his service on 30th April 2021 after serving the great institution of SBI for 39 years. After retirement, I thought my grandfather will spend his whole time with us, but to our surprise, he joined SBI Life as he cannot spend an idle life. We are still eagerly waiting for him to stop working and spend his whole time with us. I wish my grandfather a healthy, peaceful life ahead and pray God to shower his blessings and give good health through, and request you all of you to shower your blessings on my grandfather to spend a happy life. Thank you all once again. కొంత స్పెండ్ చేయాలని చాలా విన్నపం చేసి మీరు తీసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ ముందుకి వారి చక్కటి అనుభూతుల్ని మీతో పంచుకోవడానికి చేసిన మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వెల్ విషెస్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అండ్ వెల్కమింగ్. ఇందాక మా డాటర్ చెప్పింది అనే ఇట్స్ యువర్ హార్ట్ వెల్కమ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సెమీ ఫార్మ్ ఫంక్షన్ అండి. ఇది మేము మా హార్ట్లీ విషెస్, మా అఫెక్షన్ అండ్ లవ్ మా ఫాదర్ ఇలా మీద, ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ ఫాదర్, ఆయన మీద చూపించడానికి పెట్టుకున్న ఫంక్షన్ ఇది. So I want everyone to involve and be interactive with us. Lekoti will make everyone interactive in this. ఎప్పుడో కానీ ఇలాంటి అకేషన్స్ రావు మనకి. మనస్ఫూర్తిగా మన మనసులో ఉన్న సర్టెన్ ఫీలింగ్స్ని బయటపెట్టడానికి ఇలాంటి ఒకేషన్స్ ఎప్పుడు కానీ రావు. సో సమ్ ఫీలింగ్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పాలి. My bond with my father-in-law is a very special bond. He's a friend to me. He's a friend as well as a guide, and he's like a father. And we actually spend friend అని ఎట్లా అంటున్నానంటే, మేము చాలా రోజులు రాత్రులు హాయిగా కూర్చుని around 2 o'clock వరకు used to speak, used to laugh and more అన్ని కామెడీ జోక్స్ వేసుకుంటూ అలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాను. దెన్ హీస్ లైక్ మై ఫాదర్, ఎందుకంటే హీ యూస్ టు గైడ్ మీ ఎప్పుడెప్పుడు చైల్డ్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి, చిల్డ్రన్ ప్లానింగ్ ఎలా స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, ఎంత హార్డ్గా ఉంటుంది. ఆయన లైఫ్లో ఉన్న లెసన్స్ అని మాకు చెప్పేవాడు. ఫైనాన్షియలీ అంటే బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈజ్ లైక్ ఏ గ్రేట్ గైడ్. Few. Thank you for coming. We are very happy. Your presence has made us play చేశారు. Like general father-in-laws అంటే కాస్త రిజర్వ్ గా ఉంటారు, but he is not like that. He is very funny, very humorous, very close, and ఒక మంచి గైడ్ గా రకరకాల ప్లేసెస్ లో గైడ్ చేశారు. Today I am here because he has helped me a lot, and certain investments he was ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్గా జరిగి I have reaped a lot of benefit from that, and some great lessons కూడా నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి. I have been watching him from last 15 years నుంచి ఆయనతో అసోసియేషన్ ఉంది. He's అంటే ఆయన SBIకి పనిచేసినప్పుడు he has a great integrity. I have learned integrity from him.
బేసికలీ. ఎప్పుడు ఒక మాట కూడా ఎస్బీఐ గురించి నెగిటివ్గా చెప్పలేదు. He was always very, very, very positive. Like ఆయన ఓన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది, ఆయన ఓన్ ఆర్గనైజేషన్. జనరల్గా మేము కార్పొరేట్స్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఒకటి ఏదో ఒక కామెంట్ అయినా, చిన్న కామెంట్ అయినా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటాము. బట్ అసలు ఈ ఓన్డ్ అప్ ద హోల్ ఎస్బీఐ. అండ్ ఐ థింక్ ఎంత పాజిటివ్ ఇది చెప్పేవాళ్ళు అంటే మాకే ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాళ్ళం. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇంటిగ్రిటీ మీద బేసిక్గా. That's the greatest quality that I have seen as far as his career and the dedication. ఆయన ఒక కర్మయోగి లాగా నేను చూస్తాను. బికాజ్ 20 చాలా వరకు ఆయన బ్యాంక్లో విపరీతంగా కష్టపడేవాళ్ళు. ఎక్కడెక్కడికి డిఫరెంట్ విలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే మేము ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కోసం చాలామందిని కలిసాం ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి. We have traveled with many people, వాళ్ళ వీడియోస్ తీసుకొని అలా. వాట్ వీ కేమ్ టు నో చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించేది. చాలా బ్యాంక్స్లో ప్రతి చోట ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హీ హాజ్ రివైవ్డ్ ద ఆల్ ఫార్మాట్స్. రకరకాల స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ప్రతి బ్యాంక్లో. ఆ కొత్త స్టాండర్డ్స్ని ఆయన చేశారు. కొన్ని చోట్ల ఇంకా ఆయన పెట్టిన ఫార్మాట్స్ రన్ అవుతుంది. బేసిక్గా డిసిప్లిన్ కానీ, లేకపోతే ఒక ప్రొసీజర్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ ప్రొసీజర్స్. What he have started, still it has been continuing. I was surprised. అంటే ప్రతి చోట I think he has traveled more than 20-25 places. ఆయన కెరియర్లో ట్రావెల్ చేశారు డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్లో. బట్ ఎవ్రీవేర్ he has gone, he has his own mark on that completely. So that's a great thing. కెరియర్లో I think అది అచీవ్ చేయడం చాలా రేర్. అంటిల్ అన్లెస్ హార్ట్ఫుల్ డెడికేషన్ ఉంటే కానీ అది జరగదు. అందుకనే ఐ థింక్ హీఈస్ లైక్ ఏ కర్మయోగి. అండ్ కెరియర్లోని హీ హెస్ గాన్ టు దట్ పీక్. ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ ఎ పర్సన్ కెన్ గెట్. అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఇన్స్పైరింగ్. నేను నేర్చుకుని ఐ పుట్ ఇన్ టు మై కంపెనీ. నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో అంత ఇంటిగ్రిటీతో చేయాలి, ఎంత హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలి, అక్కడ కొత్త స్టాండర్డ్స్ ఎలా తీసుకురావచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్, ఎంత వర్క్ ఉన్నా ఈ నెవర్ ఫ్యామిలీని ఆయన ఎప్పుడు పక్కన పెట్టలేదు. ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ వేర్ ఎవర్ ఇస్ నీడెడ్. సన్ అంటే శ్రీకాంత్ గురించి కానీ, మా గురించి కానీ, వాసంతి గురించి కానీ, హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ వేర్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఫ్యామిలీని చాలా బాగా చూసుకున్నారు. ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ. హీ లవ్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ. ఎప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పేవాడు, మనీ ఎంత సంపాదించామని కాదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్. అందరూ కలిసి మనం స్పెండ్ చేయాలి టైము. కలిపి ఫ్యామిలీ అంతా ఒక చోటుకి వెళ్ళటము, లేకపోతే కూర్చుని హాయిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్యూర్గా మాట్లాడుకోవటము. దిస్ ఇస్ వాట్ హీ హస్ టాట్ మీ. సో రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీ అదర్ థింగ్. కాబట్టి ఈరోజు వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంటర్ టు హిమ్. ఆయనతో ఆ ఎఫెక్షన్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, మా స్కెడ్యూల్స్ ఎంత ఉన్నా, ఒకసారి ఆయన రమ్మంటే వచ్చేస్తాం. దట్స్ నేను చాలాసార్లు మా ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్లోకి వెళ్తున్నా కూడా అలాంటి స్కెడ్యూల్స్లో కూడా ఐ మేడ్ టైమ్ ఫర్ ఇఫ్ హీ కాల్స్ ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి ఉండాలి అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ కమ్. Because that's the importance of family and relationships that he has taught. అందుకనే ఆ బాండింగ్ మా మధ్య వచ్చింది. హీఈస్ లైక్ ఏ ఆయిల్ అన్నమాట. అందరినీ కలిపి ఆ బాండింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు. శ్రీకాంత్ నెదర్లాండ్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము కలుస్తాం. ఆయన పిలుస్తారు, ఖచ్చితంగా మేము రావాలి, వీ హ్యావ్ టు మీట్, వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. అండ్ మా ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది. So that way he's karmayogi అని ఎలా అన్నాను అలానే he's a great family man. So he has that work-life balance is what I have learned from him. That ఎక్కడ వర్క్ని పెట్టాలి, ఎక్కడ ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి. This is what I have learned. And then when it comes to sort of service, మనకి మేము సర్ప్రైజ్ అయితే ఏంటంటే ఇలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మీద చాలామందికి ఆయన ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీగా చెప్పించారు. అట్లానే ఆయన హీ లవ్స్ ఎడ్యుకేషన్ బేసికల్గా. హీ రియలీ లవ్స్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎంతోమందికి ట్యూషన్స్ చెప్పడం, వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడం, బ్యాంకింగ్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు మేము ఎంతో
ఈరోజు ఈ కెరియర్లో ఇలా ఉన్నామంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మీ ఫాదర్. ఇలాంటి మాకు ఆయన ఒకళ్ళైతే కళ్ళ నీళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నారు. కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని మాకు ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆయన ఇచ్చారు. లైక్ హీ వాస్ ఆల్వేస్ సేయింగ్ లైక్ వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే. ఒక విల్ ఉంటే మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. ఎంత లోయెస్ట్ కేటగిరీలో మనం ఉన్నా, అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనం సాధించగలుగుతాం ఖచ్చితంగా. అలా ఇన్స్పైర్ చేసి ఆయన ఓన్ మనీ పెట్టి చదివించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దానికి మాకు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది. వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా చేశారు. అండ్ హీ హాజ్ నెవర్ సర్వీస్ పరంగా చూసుకుంటే హీ హెస్ బీన్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్. దెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనలో కొంచెం స్పిరిచువల్ టచ్ కూడా ఉంది. ఈ పైకి కనిపించరు, బట్ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా హీస్ బాగా రీసెర్చ్ చేస్తారు దాని మీద. లైఫ్ యొక్క ఇన్నర్ డెప్త్ ఆయనకు తెలుసు. సో దాట్ వే ఐ సీ హిమ్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ మ్యాన్. అంటే ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో అది. అటు కర్మయోగి అనుకోవచ్చు, ఇటు సర్వీస్ పరంగా హీఈస్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్. చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు లైఫ్లో. ఇటు ఫ్యామిలీని పైకి తీసుకొచ్చారు. అటు ఇన్ఫ్యాక్ట్ lot of service చేశాను. సో he's an absolute complete man. That's ఇంకేం కావాలి. సో ఆయనకి నా మనస్ఫూర్తి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను, బికాస్ he has done such a great things for us. So I'm very happy to be, I'm proud to be his son-in-law. More than like son laga. So that's it, very happy, and we all need your blessings. I am కూడా 60 years complete చేస్తున్నారు. So he needs your pure and heartly blessings to go on as it goes on. Yeah, that's it. Thank you. శ్రీకాంత్, నేను ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయిని. ఇందాక బాగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసేసారు. ఆల్మోస్ట్ ఏది స్కోప్ ఇవ్వకుండా. బట్ 15 years in the marriage, around 15 years ముందుది I'll just try to cover that. So చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఆనెస్టీ ఎప్పుడు మాకు he always used to teach. చిన్నప్పుడు మెంటార్ గైడ్ లాగా ఉంది. ఆఫ్టర్ 18 he was really we are very friendly. అన్నీ నేర్పించుకుంటూ వచ్చి he was guiding every moment అండి. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇట్లా అన్నీ. అండ్ హీ రియలీ వాంటెడ్ మీ టు జాయిన్ బ్యాంక్. నాకు అది ఇష్టం లేదు. సో హీ నెవర్ ఫోర్స్డ్ మీ. సో ఎవ్రీ స్టేజ్ he definitely was guiding me. He always wanted me to push his next. Already నాకు ఓకే 10 years experience ఉంది, 15 years experience. I'm relieved అంటే లేదు MBA చదవాలి, లేదు మాస్టర్స్ చేయాలి. He was always pushing. And ఆయన్ని చూసి ఓకే డాడీ ఆల్రెడీ 3 మాస్టర్స్ చేశారు, 40-45 కూడా he was always studying. ఓకే మనం కూడా ఇంకా ఆపకూడదు. It was what was pushing me myself to complete my MBA recently. And డెఫినెట్గా చాలా ఎవ్రీ సన్కి ఫాదర్ ఇస్ అ హీరో. అండ్ బట్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ లాగా చూసిన ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ అంటే మాకే కాకుండా చాలామందికి హెల్ప్ చేసుకుంటూ వచ్చి, చాలామందిని గైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి, ఫైనాన్షియల్గా కానీ నార్మల్ అన్ని గైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి, ఆల్వేస్ విత్ స్మైల్. అండ్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ us. ఎప్పుడు బ్యాంక్లో ఎప్పుడు సాటర్డే సండేస్ మా మమ్మీని కూడా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు బ్యాంక్కి హెల్ప్కి. అంతున్నా కూడా వీ ఆల్వేస్ వాజ్ వెరీ ఓపెన్. చాలా టైం ఇచ్చి వీ కెన్ ఈజీలీ డిస్కస్ థింగ్స్ విత్ హిమ్. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ 12 years నుంచి అబ్రాడ్లో ఉంటున్నా కూడా అట్ ఎనీ టైం ఇట్లా ఉంది అని ఫోన్ చేసి ఆల్వేస్ వాజ్ గివింగ్ టైమ్ ఫర్ us, ఆల్వేస్ వాజ్ గివింగ్ టైమ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అందరికీ. ఈ డెఫినెట్లీ వాజ్ అంటే ఒక నించోని గైడ్ పాత్ చూపించడంలో ఆయన హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్. అంటే మా డాడ్ లాగా కాదు, నార్మల్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ హీఈస్ ఎక్సలెంట్. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఈ స్టేజ్లో మేము ఉన్నాం అంటే 200% మమ్మీ డాడీ కారణం, 200% మొత్తం వాళ్ళ గైడెన్స్ అండ్ వాళ్ళ అంటే ఏమీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ జీరో స్టార్ట్ చేసి, నో బ్యాకింగ్, నో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, మొత్తం ఎడ్యుకేషనే పరంగా పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసి. సో దట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ విచ్ వీ లుక్ అపాన్ అండ్ వీ మూవ్ ఫార్వర్డ్.
సో థ్యాంక్స్ లాట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్. మమ్మీ అడగద్దు, ఫైన్. చిన్నదండి, ఐఎమ్ సారీ, కొంచెం లేట్ అయింది, అపాలజీస్. కొంచెం వర్కింగ్ డే అవ్వడం వల్ల we were not able to start on time. But we promise, and కొంచెం ఇంటరాక్టివ్గా it will be very lively. Just bear with us. Sorry once again. Thank you very much. చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళు, ఆయనతో చక్కగా సహవాసం చేస్తున్న వాళ్ళు నిత్యం ఒక 15-20 ఏళ్ళ నుంచి కుటుంబ సభ్యులకి ఇంకా అవగాహన ఎక్కువ. వాళ్ళు ప్రతి చిన్నది కూడా వాళ్ళిద్దరి సమక్షాన్ని జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎన్నో చక్కటి భావాన్ని కుటుంబ సభ్యులు మీ ముందు వ్యక్తపరిచారండి. సో డెఫినెట్లీ మాకు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది, ఎందుకంటే ఎస్బీఐ కొలీగ్స్ చాలా మంది వచ్చున్నారు, పెద్దవాళ్ళు దిగజారు అందరూ కూడా. సో చూసినట్టే చాలా ఆనందం వేసింది, బికాస్ ద ఎంటైర్ టీమ్, అంటే హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్, యూనో. ఎంత అసోసియేషన్ లేకపోతే మీరు మా కోసం నిజంగా ప్రసాద్ గారి కోసం వెనకాల చూస్తుంటే 3 టేబుల్స్ మొత్తం ఎస్బీఐ వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ మీన్స్ లాట్ టు అస్. థ్యాంక్ యూ. సో మీ ముందుకి కార్యక్రమం అంతా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము ఎప్పటికప్పుడు. జస్ట్ మరొకసారి ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టే కొంచెం ఆలస్యమైనందుకు మరొకసారి ఇన్కన్వీనియన్స్కి వి అపాలజైజ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. చాలా 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 థ్యాంక్స్ అందరూ వచ్చినందుకు. మీ ప్రేమని కూడా మాలాగే మా నాన్నగారి మీద చూపిస్తున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాతో పాటు మీరు కూడా ఒక పార్ట్ దీంట్లో. అండ్ నాన్నగారి గురించి ఆల్రెడీ ఇద్దరు చెప్పేశారు. నేను అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఫాదర్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే నా లైఫ్లో కూడా ఫాదర్ చాలా చాలా పెద్ద రోల్. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ ఏది ఒక ఫెయిల్ అయినా నన్ను ఎక్కడ డిస్కరేజ్ కానీ ఎక్కడ ఎప్పుడూ ఒక మాట అంటాం కానీ జరగలేదు. సో ఎప్పటికప్పుడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూనే వచ్చారు. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు ఫాదర్తో అంత పేషెన్స్గా ప్రతి లైఫ్లో, ఎందుకంటే ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఇద్దరికి, ఫాదర్కి 21 years అండ్ మా మదర్కి 19 yearsకే మ్యారేజ్ అయింది. సో మా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కంటే మా ఫాదర్తోనే ఎక్కువ రోజులు ఉంది. సో అయినా సరే అన్నీ చాలా పేషెన్స్గా, అండ్ నాకు తెలియని ప్రతిదీ, ఇప్పుడు నేను మా అత్తగారి ఇంట్లో ఇలా ఉంటున్నాను అంటే మా ఫాదర్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ప్రతిదీ ఎలా ఉండాలి ఒక ఆడపిల్ల అని చెప్పడం వల్లే నాకు ఇప్పుడు ఇలా కంఫర్టబుల్గా ఉండగలుగుతున్నాను. అండ్ మా ఫాదర్కి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో చిన్నప్పుడు నాకు చాలా ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు మ్యూజిక్ అంటే, బట్ తర్వాత దాని ఇంపార్టెన్స్ నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. అండ్ దానికి మాత్రం నా లైఫ్ టైం నేను మా ఫాదర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. అండ్ నేను ఇంకెక్కువ మాట్లాడను, అండ్ ఫాదర్ కోసం ఒక పాట పాడతాను. డాటర్ ఎంత బాగా ట్రైనప్ చేశారంటే, మాది ఒక వెరీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, మాది ట్రస్ట్ అన్నమాట. మీ ఫాదర్ది ట్రస్ట్ ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ a huge clientele throughout almost 1,500 ఫ్యామిలీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు. దాంట్లో IAS ఆఫీసర్స్, అలానే పెద్ద డాక్టర్స్, పొలిటికల్ లీడర్స్, ఫారెన్ CEOs, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ CEOs, అంతా తనే మేనేజ్ చేస్తుంది. షీఈస్ ద పర్సన్. మేమే ట్రైనింగ్ ఇది, షీఈస్ బీయింగ్ వెల్ ట్రైన్డ్ బై హర్ ఫాదర్. US-లో ఉన్న టాప్ CEO, గుడ్ కంపెనీస్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో తను మాట్లాడుతుంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుంటుంది, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన స్టేట్ MLAs, అలానే ప్రెసెంట్ టాప్ లీడర్స్, వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పను, బట్ వాళ్ళతో డైలీ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ కేపబిలిటీ. వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ చాలా సెన్సిబుల్గా యూ హ్యావ్ టు లీడ్ ద లైఫ్. దట్ మేమేం ట్రైన్ చేయలేదు. షీ ఈజ్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లేడీ. చాలా షీ క్యారీస్ హర్ సెల్ఫ్ వెరీ వెల్. అది నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హర్ బికాస్ ఆఫ్ మై అదే మదర్ ఇల్లా అండ్ ఫాదర్ ఇల్లా. ఐ ఫుల్ వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇస్తాను. అండ్ మా ఆర్గనైజేషన్కి తను లేకపోతే అసలు ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీడే వాసంతి అని పిలుస్తుంటాను అనమాట. తను పుట్టినాను కాదు, దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఫ్యాక్ట్. బేసికల్గా నేను నా కెరియర్ అంతా చూసుకుంటుంటే తన నా ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియెంట్గా షీఈస్ డ్రైవింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ దట్ టు విత్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ పీపుల్ అరౌండ్. అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పొలిటికల్ మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళందరినీ చాలా పేషెన్స్తో చాలా ఎఫిషియెంట్గా షీ డస్ దట్. దట్స్ సంథింగ్ ఐ హార్ట్ ఫిల్డ్. అంటే నేను ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లోపల నుంచి వస్తుంది అది.
సో అది మా ఫాదర్ ఇలా సపోర్ట్ కానీ ఆయన ట్రైన్ చేసిన విధానం. సో ఐ ఫీల్ దట్ పేరెంటింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ థింగ్ దట్ హీ హాస్ డన్. గ్రేట్గా నిర్వర్తించారు ఆయన లైఫ్లో. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. క్రెడిట్ అంతా వాళ్ళిద్దరికి. తరులు కోరియగా ఆడినదే అలరులు కోరియగా ఆడినదే అలకల కొనుకుల అలమేల్మంగ అలరులు కోరియగా ఆడినదే అలకల కొనుకుల అలమేల్మంగ అలరులు కోరియగా ఆడినదే అరవిరి సోబగుల అతివలు మేచగా అరతెర మరుగున ఆడినదే అరవిరి సోబగుల అతివలు మేచగా అరతెర మరుగున ఆడినదే వరుసగా పూర్వదు బాలపు తిరుముల హరిగరగింపుచు అలమేల్మంగ అలరులు కురియగా ఆడినదే అలకల కునుకుల అలమేల్మంగ అలరులు కురియగా ఆడినదే చిందుల పాటల సిరి పొలయాటల అందెల మ్రోతల ఆడినదే చిందుల పాటల సిరి పొలయాటల అందెల మ్రోతల ఆడినదే కందువ తిరువేంకటపతి మేచగా అందపు తిరుపుల అలమేల్మంగ అలరులు కురియగా ఆడినదే అలకల కొనుకుల అలమేల్మంగ అలరులు కురియగా ఆడినదే. థ్యాంక్ యూ. ఆధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతిరఖిలం మధురం 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 వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం 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 అఖిలం మధురం 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 అఖిలం మధురం.
वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् చెప్పాలంటే ఆయన గురించి ఒక్క మాటే, ఈజ్ ఏ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్. ఈ బ్యాంక్ తప్పితే ఆయనకి ఏమీ తెలియదు. మిగతా ఎన్ని అయినా సరే అన్ని కూడా మా సిస్టరే చూసుకునేది. ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ బ్యాంక్. ఎంత అంటే మా సిస్టర్ తీసుకొని సండే కూడా క్యారేజ్ పట్టుకొని మార్నింగ్ 9 o'clock వెళ్ళిపోయేవాడు. అది కాకుండా మా చేత కూడా వర్క్ చేయించేవాడు. మా చేత కూడా ఉంటున్న వర్క్ చేయించేవాడు. ఆ లెటర్స్ రాయడం, ఆ స్టాంపింగ్ చేయడం, అందరు మా నలుగురు చేత కూడా వర్క్ చేయించేవాళ్ళు. డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్, డిసిప్లిన్, 3 Ds కలిపి డిఎస్ ప్రసాద్ గారు. ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ వర్క్. పని పని పని. మా ఇంట్లో అనుకుంటాం పని రాక్షసుడు అంటే ఆయనే. ఓకే, ఈజ్ ఏ వెల్ ప్లాన్డ్ మ్యాన్. ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కానీ అన్ని ప్లానింగ్లో పర్ఫెక్ట్గా ప్లానింగ్. పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానివ్వండి, అటు మ్యూజిక్, చదువునే కాదు, ఒక చదువునే కాదు, మ్యూజిక్, అలాగే పిల్లాడి చేత చక్కగా ఆటల పోటీల్లో అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చక్కగా పాల్గొనేట్ చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఎస్బీలో ఏ ఈవెంట్స్ పాల్గొనాలన్నా పిల్లల చేత పార్టిసిపేట్ చేసేవారు. కంపల్సరీగా సింగింగ్ హీ లైక్స్ వెరీ వెల్. పిల్లలు ఇద్దరిని కూడా, ఒకళ్ళు మృదంగము ఒకళ్ళు వోకల్, ఇద్దరిని కూడా చేయించారు. వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ. అలాగే మంచి వాళ్ళకి మంచి అల్లుడు, మంచి కోడలు కూడా దొరికారు. వెరీ గుడ్ ప్లానర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఐ విష్ వెరీ హోప్ఫుల్ అండ్ మంచి ఆరోగ్యము ఉండాలని చెప్పి దేవుని ప్రార్థిస్తాను. థ్యాంక్ యూ.
పలుకే బంగారమాయన కోదండవాడి పలుకే బంగారమాయన పలుకే బంగారమాయ పిలిచిన పలుగవేమి పలుకే బంగారమాయ పిలిచిన పలుగవేమి రమాయన కోదండవాడి పలుకే బంగారమాయన నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం ఈ అందమైన రంగులతో గాన ఒకే జన్మలో 100 జన్మలకు ప్రేమించిన నాన్నకు ప్రేమతో వెలుగురే కలవారు తెలవారి తామొచ్చి ఎండ ముగ్గులు పెట్టంగా చిలక ముక్కుల వారు చీకటితోనే వచ్చి చిగురు తోరణ కట్టంగా మనవలనెత్తే తాత మనువాడా వచ్చాడు మందార పువ్వంటి మా బామ్మని అమ్మమ్మని కొన్ని నిమిషాలు షష్ఠి పూర్తి ఏదో చెప్పుకుంటే ఆశీర్వచనంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అహోరాత్ర అభిమాన దేవతలను ఒక దేవత ఉంటారండి. అంటే మనం తెల్లారి లేస్తున్నాం, అనేక కార్యకలాపాలు చేసుకుంటున్నాం, సాయంకాలం వరకు మళ్ళీ భోజనం చేస్తాం, మళ్ళీ పడుకుంటాం, మళ్ళీ నిద్రలు వేస్తాం. అట్లా వీరిని అహోరాత్ర అభిమాన దేవతలు అంటారు. అహము అంటే పగలు, రాత్రి అంటే రాత్రి. వీటినే పట్టుకుంటారు కొంతమంది దేవతలు. వారి వల్లనే నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ వ్యవస్థ. ఇట్లా 10 అంగములు అంతే. అంటే మనం ఎంతకాలం జీవనం చేసినా అది ఒక్కో తిథిలోనో, ఆ 16 తిథులు ఉన్నాయి మనకి అమావాస్యతో కలిపి. ఆ తిథులలోనో 27 నక్షత్రాల్లోనో కరణముల్లోనో యోగముల్లోనో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం. అలా ఎప్పటి వరకు చేస్తామంటే 60 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు తెలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయండి మనకి. ఈ 60 సంవత్సరాల పాటు అంటే మనం పుట్టిన సంవత్సరం నుంచి మళ్ళా 60వ సంవత్సరం మన పుట్టిన సంవత్సరం వస్తుంది. అంతవరకు షష్ఠి అబ్ది పూర్తి ఈ మన యొక్క జీవన విధానం నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కసారి ఆ యొక్క మనిషి జీవితంలో అన్ని నక్షత్రాలు, అన్ని యోగాలు, అన్ని కరణాలు, అన్ని సంవత్సరాలు తిరిగిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ 60 సంవత్సరాలు వచ్చిన దానికి విశేషం ఏమిటండి? 60 తర్వాత 61 వస్తుంది కదా అంటే అలా కాదండి. ఏమిటి అలా కాదు అంటే, ఎవరైతే షష్ఠి అబ్ది పూర్తిలో ఉగ్రరథుడు అనే దేవత ప్రవేశిస్తారు మన యొక్క జాతకంలో, ఆ ఉగ్రరథుడిని ఆరాధించిన దంపతులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నమస్కరించినా, వారి ఆశీర్వచనములు తీసుకున్నా మనకి ఆయుర్వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎంతైతే ఆయు ప్రమాణం విశేషంగా తెలుసుకుని ఉన్నారు ఆ దంపతులు ఈ యొక్క 60 సంవత్సరాల్లో, ఆ ఆయు ప్రమాణాన్ని వారిని
దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించడం వల్ల, పెద్దవాళ్ళైతే వారిని ఆశీర్వదించడం వల్ల, చిన్నవారైతే నమస్కరించడం వల్ల, వారి యొక్క ఆశీర్వచనముల వల్ల ఆయు ప్రమాణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతైతే ఆయు ప్రమాణం పెరిగిందో మనం అనేక క్రతువులు చేయడానికి శరీరమే మూలం. శరీరం ఉన్నంత వరకే క్రతువులు అండి. శరీరం లేకపోతే ఏ క్రతువులు లేవు మనకి. దానము చేసినా, ధర్మము చేసినా, ఆనందాన్ని అనుభవించినా, దుఃఖాన్ని అనుభవించినా, దేనికైనా శరీరమే మూలం. దీనికి ప్రాణము మూలం. ఆ ప్రాణానికి ఆయుష్ మూలం. కాబట్టి ఆయుర్దాయం ఎంతైతే ఉంటుందో అంత విశేషంగా మనం జీవనం చేయడానికి, ఇష్టదేవతను ఆరాధించడానికి, ఉత్తమ గతిని పొందడానికి ఉంటుంది. అటువంటి షష్ఠ్యబ్ది పూర్తిలో వచ్చినటువంటి చక్కటి మన యొక్క దంపతుల ఆశీర్వచనము చిన్నవారైతే పొందడానికి, పెద్దవారైతే ఆశీర్వచనించడానికి, పంచభూతముల సాక్షిగా వారికి ఇంకా ఈ షష్ఠ్యబ్ది పూర్తి తర్వాత 70వ సంవత్సరం భీమరథం అనే ఇంకొక శాంతి ఉంటుందండి. అంటే ప్రతి 10 సంవత్సరాలు ఒక శాంతి ఉంటూ ఉంటుంది. అటువంటి శాంతి ఇంకా విశేషంగా చేసుకుంటూ చక్కటి ఆయుర్దాయాన్ని, ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని పొందాలని చెప్పి వేదములో ఏవైతే మంత్రాలు మన యొక్క పురోభివృద్ధికి చెప్పబడి ఉన్నాయో ఆ మంత్రాలని ఆలపిస్తున్నాం. ఆ మంత్రాలు వాడు వినడం, మేము చదవడం, మీరు వినడం అందరికీ ఉత్తమమైన పరిస్థితినే కలుగు చేస్తాయి. చక్కగా శ్రద్ధగా ఆ యొక్క వేద మంత్రాలని మేము గణపతి హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం ప్రణో దేవి సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతు గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం ఆసుశిశానో వృషభో న యుగ్మో ఘన ఘన శోభనశ్చరుషణీనాం సంక్రందనో నిమిషయేక వీరశ్రుతగుంసేనా అజయత్సాకమింద్రః సంక్రందనేన నిమిషేణ జిష్ణునా యుక్కారేణ దుశ్చమనేన ధృష్ణునా తదింద్రేణ జయత తత్సహ ధ్వంయుధో నరైషు హస్తేన ఉష్ణా సరిషు హస్తైః సరిషంగిభిర్వసీ సగ్గుస్రష్టాసయుధ ఇంద్రో గణేన సకం సృష్టయుత్సమపాబాహుషద్యోధ్వధం ప్రతిహితాభిరస్తా బృహస్పతే పరిధీయారథేన రక్షోహామిత్రాగుం అపబాధమానః ప్రభంజం సేనా ప్రవృణో యుధాజయన్నస్మాకమేత్య వితారథానాం గోత్రభిరంగో విధం వజ్రబాహుం జయంతమస్మ ప్రవృణంతమోజసా ఇమగుం సజాతానవీరయత్వమింద్రగుం సఖాయో నృసగోనభద్వో అలవిజ్ఞాయస్వ వీరప్రవీరः సహస్వాన్ వాజీ సహమానముగ్రః అభివీరో అభిసత్వా సహోజా జైత్రమింద్రరథమావిష్టగోవితో అభిగోత్రాణి సహసాగాహమానో దాయో వీరశతమన్యురింద్రః తుష్యవనః పృతనాషాఢయుధ్యోస్మాకగుంసేనా వదుప్రయుత్సు ఇంద్రాసాన్ నేతా బృహస్పతిర్దక్షిణా యజ్ఞః పురయేతు సోమః దేవసేనానామభిభంజతీనాం జయంతీనాం మరుతో యంత్వగ్రే ఇంద్రస్య వృష్ణో వరుణస్య రాజ్ఞ ఆదిత్యానాం మరుతాగోషద్ధుగ్రౌ మహామనసాం భువనస్య వానాం ఘోషో దేవానాం జయతాముదస్తాత్ अस्माकमिन्द्रस्वमृतेषु ध्वजेष्वस्माकं यायिषमस्ताजयन्तु अस्माकं वेदामुत्तरे भवन्तस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धऋषयमघवन्नायुधान्मुत्सत्त्वनां मामकानां महागूषि उद्वृत्रहं वाजिनान्युग्रधानां जयतामेतु घोषः उपप्रेतजयतानरस्थिरावः सन्तु बाहवः इंद्रो वशर्म यच्छत्वना दृश्यार्था सथा अवसृष्टा परापतशरव्ये ब्रह्म सगोंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषान् कञ्चनोच्छिषः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्वाराजामुतेन अभिवस्ताम् पुरोर्वर्यो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमाराः शिखा इव इंद्रो नस्त